அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். போன ஆடியோல, அதாவது 22வது சாப்டர்ல சந்திர சுக்ராதிகளினுடைய ஸ்தானத்தை பத்தி பார்த்தோம். இந்த 23வது அத்தியாயத்துல திருவ மண்டலத்தினுடைய சொரூபத்தையும் சிம்சுமார சக்கர சொரூபனாகிய பரமபுருஷனுடைய நிலைமைய பத்தியும் சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अथ तस्मात् परतः त्रयोदशलक्षयोजनान्तरतः यत्तद्विष्णोः परमं पदम् अभिवदन्ति यत्र महाभागवतो ध्रुव औत्तानपादिर्अग्निन्द्रेण प्रजापतिना कश्यपेन धर्मेण च समकालयुग्भिः स बहुमानं दक्षिणतः क्रियमाण इदानीमपि कल्पजीविनामाजीव्य उपास्ते तस्य इहानुभाव उपवर्णितः। स हि सर्वेषां ज्योतिर्गणानां ग्रहनक्षत्रादीनाम् अनिमिषेण अव्यक्तरं हसा भगवता कालेन भ्राम्यमाणानां स्थाणुरिव अवष्टम्ब ईश्वरेण विहितः सस्वद् अवभासते। यथा मेढिस्तम्भ आक्रमणपशवः संयोजितास्त्रिभिः सवनैर्यथा स्थानं मण्डलानि चरन्ति एवं भगणा ग्रहादय एतस्मिन् अन्तर्बहिर्योगेन कालचक्र आयोजिता ध्रुवं एव अवलम्ब्य वायुनोदीर्यमाना आकल्पान्तं परिचङ्क्रमन्ति नभसि यथा मेघाः सेनाधयो वायुवसाः कर्मसारथयः परिवर्तन्ते एवं ज्योतिर्गणाः प्रकृतिपुरुष संयोग अनुग्रहीताः कर्म निर्मित गतयः भुवि न पतन्ति। केचन ऐतज्ज्योतिरनीकं शिशुमार संस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योगधारणायाम् अनुवर्णयन्ति। यस्य पुच्छाग्रे अवाक्षिरसः कुण्डलीभूतदेहस्य ध्रुव उपकल्पितः तस्य लाङ्गूले प्रजापतिरग्निरिन्द्रो धर्म इति पुच्छमूले दाता विदाता च कट्यां सप्त ऋषयः तस्य दक्षिणावर्त कुण्डलीभूत शरीरस्य यानि उदगयनानि दक्षिण पार्श्वे तु नक्षत्राणि उपकल्पयन्ति दक्षिणायनानि तु संव्ये यथा शिशुमारस्य कुण्डला भोग सन्निवेशस्य पार्श्वयोरुभयोरपि अवयवाः समसंख्या भवन्ति पृष्ठे तु अजवीति आकाश गंगा च उदरतः। पुनर्वसु पुष्यौ दक्षिणवामयोः श्रोण्योरार्द्राश्लेषे च दक्षिणवामयोः पश्चिमयोः पादयोरभिजित् उत्तराषाढे दक्षिणवामयोर्नासिकयोर्यथा संख्यं श्रवणपूर्वाषाढे दक्षिणवामयोर्लोचनयोर्धनिष्ठामूलं च दक्षिणवामयोर्कर्णयोः मगादीनि अष्टनक्षत्राणि दक्षिणायनानि
वामपार्श्ववङ्कृषु युञ्जीत तथैव मृगशीर्षादीनि उदगयनानि दक्षिणपार्श्ववङ्कृषु प्रातिलोम्येन प्रयुञ्जीत सदभिषा ज्येष्ठे स्कन्धयोर्दक्षिणवामयोर्न्यसेत् उत्तराहनाव अगस्तिर् आदराहनौ यमः मुखेषु च अङ्गारकः शनैश्चर उपस्थे बृहस्पतिः ककुधि वक्षसि आदित्यो हृदये नारायणो मनसि चन्द्रो नाभ्यामुसनास्तनयोरश्विनौ बुधः प्राणापानयो राहुर्गले केतवः सर्वाङ्गेषु रोमसु सर्वे तारागणाः एतदुहैव भगवतः विष्णोः सर्वदेवतामयं रूपम् अहः सन्ध्यायां प्रयतो वाग्यतो निरीक्षमान उपतिष्ठेत नमो ज्योतिर्लोकाय कालायनाय अनिमिषां पतये महापुरुषाय अभिधीमहि ग्रहर्क्षतारामयम् आदिदैविकम् पापापकम् मन्त्रकृतां त्रिकालम् नमस्यत स्मरतो वा त्रिकालम् नश्येत तत्कालजम् आसु पापम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे शिशुमारः संस्थावर्णनं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरे नमः। श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। ஸ்ரீ சுகர் சொல்றார், சப்தரிஷி மண்டலத்திற்கு மேல 13 லட்சம் யோஜனை தூரத்துல எந்த ஒரு சிறப்புடைய ஸ்தானம் இருக்கோ அத ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவினுடைய பரமபதம் அப்படின்னு சொல்றா. உத்தான பாதனுடைய புள்ளையும் மகாபாகவதனும் ஆகிய திருவன் அந்த விஷ்ணுவினுடைய ஸ்தானத்துலதான் இருக்கான். அக்னி, இந்திரன், கஸ்ய பிரஜாபதி, யமன் ஆகிய இவா எல்லாரும் ஒரே காலத்துல சேர்ந்துண்டு அவனை இப்ப கூட பிரதர்ஷனம் பண்ணிட்டுதான் இருக்கா. அவன் பிரளய காலம் வரை ஜீவிக்கும் புருஷர்களான பிருகு போன்ற முனிவர்களுக்கு ஆசிரியமாக இருக்கக்கூடியவன். அவனுடைய பிரபாவத்தை பத்தி நம்ம முன்னமே பார்த்திருக்கோம். அவன் கண்ணை கொட்டாம வீழ்ச்சின்னு இருக்கிறதும் மிகுந்த வேகத்தை உடையதும் பகவத் ஸ்வரூபமுமாகிய காலச்சக்கரத்தினால சுத்தப்படுகின்ற சமஸ்தமான சாதாரண நட்சத்திர கூட்டங்களுக்கும் சூரியன் முதலிய கிரகங்களுக்கும் அஸ்வினி முதலிய விசேஷ நட்சத்திரங்களுக்கும் மற்றும் உள்ள எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு தூண் போல அசையாத ஆதாரமாக ஈஸ்வரனால் ஏற்படுத்தப்பட்டு சர்வ காலமும் விளங்கி வருகிறான். போர் அடிக்கும் சமயத்துல எருது மாடுகளை கயத்துல கட்டி புனைக்கம்பத்துல கட்டுவார்கள். அவைகள் தன் இடத்தை விட்டு மாறாமலே அந்த புனைக்கம்பத்தை சுற்றி சுற்றி வருவது போல நட்சத்திர கூட்டங்களும் சூர்யாதி கிரகங்களும் காலச்சக்கரத்தில் உள்ளும் புறமும் கட்டுண்டு வாயு என்று சொல்லக்கூடிய பாசத்தினால் தரிக்கப்பட்டு பிரளய காலம் வரையில் திருவனையே பிரதானமாக கொண்டு அவனையே சுத்தி சுத்தி வருகிறது. மேகங்களும் பருந்து முதலிய பறவைகளும் காற்று என்று சொல்லக்கூடிய பாசத்திற்கு உட்பட்டு கர்மத்தையே பிரதானமாக கொண்டு கீழே விழாமல் ஆகாசத்திலேயே
சுற்றி வருகிறது. இது போல நட்சத்திர கூட்டங்களும் கர்ம மூலமாக பிரகிருதிக்கும் தமக்கும் உண்டான அந்த சம்பந்தத்தினால அனுக்கிரகம் செய்யப்பட்டு நட்சத்திர சரீரங்களை உடையவைகளாக ஆகி ஆகாசத்துல சஞ்சரிக்கும்படியான தன்னுடைய கர்மத்தினால ஆகாச கதியை அடைந்து கீழே விழாம இருக்கு. இந்த கிரக நட்சத்திர கூட்டங்களுக்கு ஆதாரமாக சிம்சுமாரம் என்னும் கால சக்கரத்தை சமஸ்த சேதனா சேதன ரூபமான ஜெகத்துக்கெல்லாம் தாரகனும் ஷாட்குண்ய பூர்ணனும் ஆகிய வாசுதேவ ஸ்வரூபமாக நாம் தியானிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சில வேதத்தினுடைய பாகங்களும் வைதிகரான சில பெரியோர்களும் சொல்றா. சிம்சுமார சக்கரத்தை சரீரமாக உடைய வாசுதேவ பகவான பத்தி யோக தாரணையில இந்த நட்சத்திர கணத்தை சில யோகிகள் சாட்சா்காரம் பண்றா. சர்ப்பம் போல சுத்திக்கின்றிருக்க சரீரம் உடையதும் கீழ்முகமாக இருப்பதுமாகிய இந்த சிம்சுமார சக்கரத்தினுடைய வால் நுனியில திருவன் இருக்கான். அதனுடைய கீழ் பாகத்துல பிரஜாபதி, அக்னி, இந்திரன், தர்மன் ஆகிற இவா 4 பேரும் இருக்கா. அதனுடைய அடியில தாத்தா விதாத்தா என்று இருவர்களும் அவளுக்கு நெடுப்புற சப்த ரிஷிகளும் இருக்கா. அந்த சிம்சுமார சக்கரத்தின் அவயவங்களில் எந்தெந்த இடங்கள்ல யாரெல்லாம் இருக்காளோ அவளோட அந்தந்த அவயவத்தை சில யோகிகள் தியானிக்கிறார்கள். அப்படியே இப்பொழுதும் தியானம் செய்ய வேண்டும். பிரதட்சணமாக சுற்றி கொண்டிருக்கின்ற அந்த சிம்சுமார சக்கரத்தின் வலது பக்கத்தில் உத்தராயண நட்சத்திரங்களான அபிஜித் முதல் புனர்வசு வரையில் உள்ள 14 நட்சத்திரங்களும், இடது பக்கத்தில் தட்சணாயன நட்சத்திரங்களான புஷ்யம் முதல் உத்திராடம் வரையிலும் உள்ள 14 நட்சத்திரங்களும் இருக்கின்றன. சுற்றி கொண்டு இருக்கிற சர்ப்பம் போன்ற சிம்சுமார சக்கரத்தின் 2 பக்கங்களிலும் உள்ள அவயவங்களும் சமமான அளவை உடையவை. அதன் பின்பாகத்தில் அஜவீதி அஜவீதி என்று சொல்லப்படுவது சூரியன் சீக்கிரமாக செல்லும் மார்க்க விசேஷம். அது தட்சணாயனம் அப்படின்னு சொல்றா. அதனுடைய நடுவுல ஆகாச கங்கை இருக்கு. உத்தராயண நட்சத்திரங்கள்ல கடைசி ஆகிய புனர்வசு நட்சத்திரம் வலது நிதம்பத்திலும், தட்சிணாயன நட்சத்திரங்களில் முதன்மையான புஷ்ய நட்சத்திரம் இடது நிதம்பத்திலும், திருவாதிரை வலது காலிலும், ஆஸ்ரேஷை இடது காலிலும், அபிஜித்து வல மூக்கிலும், உத்திராடம் இடது மூக்கிலும், திருவோணம் வலது கண்ணிலும், பூராடம் இடது கண்ணிலும், அவிட்டம் வலது காதிலும், மூலம் இடது காதிலும், மகம் முதல் தட்சிணாயன நட்சத்திரங்கள் 8ம் இடது பக்கத்து முகத்திலும் தியானிக்க தகுந்தவை. அப்படியே மிருகசீர்ஷம் முதலிய உத்தராயண நட்சத்திரங்கள் வலது பக்கத்தில் பிரதிலோமமாக தியானிக்கத்தக்கவை. சதயம் வலது தோளிலும், கேட்டை இடது தோளிலும் தியானிக்க தகுந்தது. அகஸ்திய நட்சத்திரம் மேல் கன்னத்திலும், யம நட்சத்திரம் அடி கன்னத்திலும், முகத்தில் அங்காரகனும், சனி உபஸ்தத்திலும், ப்ரஹஸ்பதி பிடரியிலும், மார்பில் சூரியனும், ஹிருதயத்தில் நாராயணனும், நெஞ்சில் சந்திரனும், நாபியில் சுக்கிரனும், ஸ்தனங்களில் அஸ்வினி முதலிய தேவதைகளும், பிராண அபானங்கள்ல புதனும், கழுத்துல ராகுவும், கேது நட்சத்திரங்கள் சமஸ்த அங்கங்களிலும், மயிர்கால்களில் மற்ற எல்லா நட்சத்திர கூட்டங்களும் தியானிக்க தகுந்தது. சர்வ தேவதாமயமான அந்த கால சக்கரம் எங்கும் நிறைந்திருக்கும் தன்மையுடைய பகவானுடைய உருவம்தான். அதை தினந்தோறும் சந்தியா காலத்தில் பரிசுத்தனாக மௌனமாக பார்த்து கொண்டு காலத்திற்கு ஆதாரமாக இருப்பதும், பிரம்மாதி தேவதைகளுக்கு பிரபுவும், மகா புருஷனுடைய
சரீரமும் ஆகிய காலச்சக்கரம் என்ற ஜோதிர் லோகத்திற்கு நமஸ்காரம் என்ற மந்திரத்தை சொல்லி சோஸ்திரம் செய்ய வேண்டும். சூர்யாதி கிரகங்களும் அஸ்வினி முதலிய நட்சத்திரங்களும் மற்ற சாதாரண நட்சத்திரங்களும் அடங்கப்பட்டு தேவதைகளுக்கு மேல்பட்டிருக்கும் பகவானுடைய உருவமும் ஆகிய சிம்சுமாரம் என்னும் காலச்சக்கரத்தை 3 காலங்களிலும் நமஸ்கரித்தலும் நினைத்தலும் அந்த மந்திரத்தை ஜபிப்பதாலும் பாபங்கள் சீக்கிரத்தில் பறந்து போகும் என்று சொல்லி இந்த 23வது அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். இதை தொடர்ந்து 24வது அத்தியாயத்துல சூரியனுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ராகு முதலிய கிரகத்தினுடைய நிலைமையும் பூமிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அதலாதி லோகங்களுடைய நிலைமைய பத்தியும் சொல்றார். அத அடுத்த ஆடியோல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.